कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे मैम. कृष्णा, கேக்குறதா? हरे कृष्णा माता जी. கேக்குது மாதாஜி. ஓ, முடிச்சிட்டாங்களா அவங்க? முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் டேக்கு எல்லாரையும் வந்து வெல்கம் பண்றேன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக 2வது நாள், அதாவது பகவத்கீதையின் சுருக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எல்லாரும் வந்து வருக வருக என்று நான் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
பிரேயஸோட வந்து ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2 கீதா சாரம். அதாவது கண்ணீரில் இருந்து ஞானத்திற்கு ஒரு பயணம். சோ ரொம்ப வந்து புலம்பிட்டே இருந்தார் இல்லையா அர்ஜுனன். சோ அதுல இருந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து ஞானத்தை தேடி வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். அதுதான் நம்ம எனக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सावजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नाम्ने गौरतुसे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाष्यचात्यत्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 2வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நேத்து வந்து மாதாஜி, நான் எஸ்டர்டே வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர். நான் ஐம் நாட் இன்ட்ரோடியூஸ்டு மைசெல்ஃப். எஸ்டர்டே வந்து நேத்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களை. அதனால நீங்க வந்து அப்புறம் கடைசியா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நீங்க கடைசி லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் வரேன். ஸ்ட்ரெங்த் எல்லாம் ஓகேவா? எஸ்டர்டே ஸ்ட்ரெங்த் இல்ல மாதாஜி, அப்புறம் பேசிக்கலாம் அதை பத்தி. இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். சரி, ஓகே ஓகே. You are supposed to come yesterday. சரி. 0.7. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. பகவான் வந்து அர்ஜுனருடைய என்ன அப்படின்னா தாபங்கள் என்ன 5 காரணங்கள் வந்து சொல்றாரு. யாராவது சொல்ல முடியும் 5 காரணங்கள் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? என்னென்ன சொல்றாரு அவருன்னு? எதனால அவர் போரிட மாட்டேன் அப்படின்றது சொல்றாரு. மாதாஜி சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. இறக்கப்படுறார். ஒண்ணு இறக்கம், தயக்கம், மகிழ்ச்சியின்மை, பின்ன பாவம் பற்றிய மனம், பாவம் பற்றியது, பின்ன குலதர்மம் அழிதல். சோ அதுதான் அது குடும்ப பாரம்பரியம் போறது அப்படின்றது. சோ ரொம்ப நல்லா அழகா வந்து சொன்னீங்க பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இந்த 5 காரணங்கள் வந்து நேத்து வந்து சொல்லிட்டாரு. நேத்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னவா இருந்தாரு, அவர் சொன்னதெல்லாம் காதால வந்து கேட்டுட்டாரு. அதான் எதுவுமே வந்து வாயே திறக்கல அவரு. சோ வாய் திறக்காம இப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, சஞ்சயன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. 2வது அத்தியாயத்துல சஞ்சயன் தான் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதே வந்து சஞ்சயன் தான் வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, திருதர்ஷன் வந்து அந்த சீன் அப்படியே கொண்டு வர்றாரு. மன்னா நேத்து வந்து இது என்ன, அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இந்த காரணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து கவலையில முழுகி போயிட்டாரு. என்ன பண்றது ஏது பண்றது அப்படின்னே அவருக்கு வந்து தெரியல. கண்ணீர் கண்ணீர் அப்படியே பாட்டுக்கு ஆறா போறது அவருக்கு. அந்த அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அங்க பக்கத்துல யார் இருக்காரு, மதுசூதனர். மதுசூதனன்றது யாரு? மதுசூதனன்றது யாரு? கிருஷ்ணர் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தான் வந்து மதுசூதனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அந்த கிருஷ்ணர் கிட்ட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து பக்கத்துலயே இருக்காரு. அவர்கிட்ட வந்து கண்ணீர் மல்க இதெல்லாம் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு. முடிச்சிட்ட அப்புறம் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். சோ 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்ன பேசுறாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, அர்ஜுனா நான் என்னோட 2 பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நான் நினைச்சிட்டேன். குத்தஸ்துவா கஷ்மலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். 2வது ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே குத்தஸ்துவா கஷ்மலம் அப்படின்றது. கஷ்மலம் அப்படின்னா எங்க இருந்து வந்தது இந்த சிறு புத்தி எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து எங்க இருந்து வந்ததுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அர்ஜுனா. நீ இப்படி இருப்பியா, நீ வந்து ஆரியன் நினைச்சிட்டேன் நானு. ஆரியன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த், அதுவும் இல்லாத நீ சத்திரியன் வேற, ரொம்ப அது பலசாலியா இருப்ப அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து எதுக்கு கவலைப்படணுமோ அதுக்கு கவலைப்படாம நீ உட்காந்து விட்டு ஓன்னு அழுதுட்டு இருக்கே அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இது எப்படி சொல்றாரு, ஒரு ஆசிரியரா சொல்றாரா இல்ல ஃப்ரெண்டா சொல்றாரா? ஆசிரியரா சொல்றாரு மாதாஜி. ஆசிரியரா இன்னும் ஆகவே இல்லை அவரு. ஏன்னா பகவான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோங்க, நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது அழுதாங்க உடனே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம், ஆசிரியர் பொசிஷன் எடுத்துட்டுருவோம். நம்ம நீ எல்லாம் கவலைப்படாதப்பா, இப்படிதான் லைஃப்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம கேட்டாதான், அதனாலதான் திரௌபதி வந்து கேட்டாதான் அவரு வாசலே நின்றுட்டு இருந்தாரு. திரௌபதி வந்து தன்னை கூப்பிட்டாதான் அவர் வந்து போறதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தாரு. எப்ப வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கையும் வசதியை கூப்பிட்டாலும் உடனே உள்ள போயிட்டாரு. போய் என்ன பண்றாரு, அவரு புடவையா தள்ளுறாரு. சோ கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இப்படிதான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. எதுக்காக அப்படின்னா, என்னோட உதவி தேவை. சாதாரணமா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நான் பண்ணேன்னு இல்லையா, இது எல்லாமே நான் பண்ணி முடிச்சேன் அப்படின்னு. நாம எதுவுமே வந்து பண்றது கிடையாது. எல்லாமே வந்து பகவான் தான் நம்மளுக்கு வந்து பண்ணி வைக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நம்மளால எந்த ஒரு இதுவுமே நகர்த்த முடியாது. பகவானுடைய முயற்சி இல்ல, பகவானுடைய கருணை இல்லாம நம்ம எந்த இதுவும் வந்து முயற்சியும் வந்து எடுக்க முடியாது. சோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்கவே இல்லை. அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனை பார்த்து அவர் வந்து சொல்றாரு, என்ன சஞ்சயன் சொல்றாரு இல்லையா, கிருஷ்ணர் பக்கத்திலேயே மதுசூதனர் பக்கத்திலேயே இருக்காரு, அவரு வச்சுன்னு ஒவ்வொன்னு அழறாரு. இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மதுசூதனர் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனை பார்த்து வந்து பேசுறாரு. இதுதான் மன்னா நடக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து எடுத்து வந்து சொல்றாரு. எடுத்த உடனே பகவான் வந்து சொல்றாரு, குத்தஸ்துவா கஷ்மலம், எங்க இருந்து வந்து இந்த சிறு புத்தி உனக்கு, நீ வந்து ஆரியனாச்சே, ஆரியன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, 2 அறிவும் ஜாஸ்தியா இருக்கும், எதுக்கு வருத்தப்படணும் எதுக்கு வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியுமே, ஏன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்ட போது அர்ஜுனன் சொல்றான், கிருஷ்ணர்ட்ட எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கார்பண்ய தோஷோ பகத் ஸ்வபாவஹ விருச்சாமி த்வம் தர்ம சம்மூட சேதசா யச்ரேயஸ்ரயா நிஷ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தே அகம் சாதி மாம் த்வம் பிரபன்னம். அதாவது எனக்கு வந்து என்னோட கடமை என்ன, நான் ஒரு சத்திரியன், அதனால என்னோட கடமையில நான் வந்து குழப்பம் ஆயிடுத்தேன். எனக்கு அதுல கடமையும் பிளஸ் என்னோட பாசமும் உள்ள வந்ததுனால எனக்கு வந்து குழப்பம் ஆயிடுது கிருஷ்ணா. அதனால என்ன ஆச்சு, கருமித்தனம் வந்துடுது. கார்பண்ய தோஷம்னா கருமித்தனம் வந்து எனக்கு வந்துடுது. அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எனக்கு வந்து பலவீனம் ஆயிடுது. எனக்கு வந்து என்ன பண்றது, இந்த இதுல நான் தான் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து எடுத்துட்டு நான் தான் பண்ணணும், நான் தான் ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்ற நினைச்சும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பம் ஜாஸ்தியா போயிடுது, பலவீனம் ஆயிடுது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி முடிக்கணுமே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நான் பலவீனம் ஆயிடுது. என்னோட இயல்பு எல்லாமே நான் இழந்துட்டேன். நான் இத்தனை நாளா வந்து ரொம்ப போர் வீரனா நான் இருந்துட்டு இருந்தேன், அதெல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் நானு. இந்த 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 நிலையில வந்து எனக்கு திங்க் பண்ணவே முடியல.
சோ இங்கதான் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்டா இங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ 2வது அத்தியாயமே என்ன அப்படின்னா கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட். கிரைசிஸ்னா அப்படின்னா கிரைசிஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து ஒரு நெருக்கடியான நிலை வந்துடுது அப்படின்னா அப்ப நம்மளுக்கு ஆறுதலா சொல்றதுக்கு 2 பேர் இருந்தானா ஒருத்தர் இருந்தானா நம்மளுக்கு வந்து இதுவா இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த எப்போ அதுக்கு அந்த கிரைசிஸ் வரும் அப்படின்னா அதாவது அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை எப்போ வரும், நம்மளுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து தெரியல. ஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு இருக்கிற பசங்க பாய்ஸ் ஆகட்டும் கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க, இல்ல பிள்ளைகிட்ட வந்து பிள்ளை வந்து பொண்ணை பார்த்துட்டு போவாங்க. சோ 2 பேருக்குமே வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறது தெரியாது. இருந்தா கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருமே டக்குன்னு பார்த்த உடனே ஆஹா பொண்ணு பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல யோசிப்பீங்களா? கல்யாணம் ஆனவங்களே சொல்லுங்க, பொண்ணாகட்டும் பிள்ளையாகட்டும். எழில்குமார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆஹ் நீங்க பொண்ணு பார்த்தோன்னா ஆஹா பிடிச்சிடுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, சொன்னீங்களா? இல்ல மாதாஜி, அப்படிலாம் இல்ல மாதாஜி. யோசிச்சிங்கல்ல, யோசிச்சுதான் டெசிஷன். மாதாஜி. ஆமா, டெசிஷன் எடுக்கணும் இல்லையா? சோ ஹரே இது எப்படி இப்படி நம்ம இது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையாச்சே, நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும், கரெக்டா எடுக்கிறோமா அப்படின்றது நம்ம வந்து இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அந்த நிலைமை தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இருந்தது. ஹரே ஏன்னா நான் முன்னாடி இத்தனை போர் வீரர்கள் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நான் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் எடுக்க தெரியல. அதுவும் இல்லாத என்ன பண்றாரு, எனக்கு என்ன பண்றது எது பண்றது தெரியல. அதனால கிருஷ்ணா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சிஷ்யத்தே அகம், உங்ககிட்ட நான் சிஷ்யனா சரண்டர் ஆயிட்டேன். நீங்க உங்ககிட்ட நான் இப்ப சரணாகதி அடையிற, அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆயிட்டு வந்து கேட்கிறாரு. எப்படி அப்படின்னா நம்ம யாரெல்லாம் சரண்டர் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்ப்போம். யாரெல்லாம் நம்ம இதுல வந்து சரண்டர் ஆறாங்க. சோ எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கற்பனை தோஷம் வரும், குழப்பம் வரும் அப்படின்னா பிரச்சனை வந்து நமக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்றது தெரியாத இருக்கும் போது நம்ம தவிப்போம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சரணாகதி வந்து அடைவோம். யார்கிட்ட சரணாகதியோட, சப்போஸ் நம்ம வீட்டுல அம்மாவோ இல்ல மாமாவோ இல்ல சித்தப்பாவோ யாராவது இருந்தாங்கன்னா சித்தப்பா எனக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்குன்னு தெரியல, நீங்க பார்த்து சொல்லுங்களேன் எனக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ சித்தப்பா என்ன பண்ணா ஒரு நாள் டைம் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. மாமாவும் அப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்குலாம் டைம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, மனுஷ ஜென்மத்துக்கு தான் டைம் வேணும். கிருஷ்ணருக்குலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இப்போ பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சு போயிடுது. என்னோட கடமையை நான் என்ன பண்றது ஏது பண்றது எனக்கு புரியவே இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்னு. சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட நான் ஒரு சீடு தான் இருக்கேன், நீங்க இப்ப என்னுடைய ஆசிரியர், நீங்க எனக்கு நல்ல உபதேசம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. சோ இங்க அவர் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பாடம் என்ன பாடம் அப்படின்னா ஞானம் பெறணும். அதாவது எனக்கு நல்ல புத்தி வேணும், நல்ல அறிவு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் பணிவு வந்து ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து பசங்க சொன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து சொன்னாங்கன்னா உடனே உடனே கேட்பாங்க, கேட்டு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தன்மையோட வந்து இருப்பாங்க. இப்போ ஆஃப்லைட் வந்து எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு 10 வருஷமா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால, ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து சொல்றது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால காலேஜ்ல இருக்கு. காலேஜ்ல நம்ம போனான்னா நம்ம வந்து அந்த அந்த மரியாதை அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஆஃப்லைட் 22 2022க்கு அப்புறம் எல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் வந்து பசங்க வந்து நம்ம இருக்கும் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது கேட்கற மாதிரி இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் தலை மறைஞ்ச உடனே பெருசுன்னுவாங்க. சோ அதனால அந்த பணிவு அப்படின்றது இல்லாதபடி ஆயிடுச்சு. சோ இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தெரியல. சோ எப்பவுமே வந்து ஞானம் பெறணும், ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கல்வி பெறணும், ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம அறிவு பெறணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே என்ன வேணும், பணிவு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு உண்டான தடைகள் இப்ப ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி வந்து சொன்னார் இல்லையா. சோ என்ன சொன்னாரு, அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன தடைகள் இருந்தது, இரக்கம் பார்த்தாரு. அவரு என்னோட உறவுக்காரங்களா இருக்காங்க, நான் எப்படி கொள்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. இன்பம் இல்லை அப்படின்றாரு. இன்பம் இல்லை ஏன்னா நான் வெற்றி பெற்றேன் அப்படின்னா யார்கிட்ட போய் நான் ஷேர் பண்ணுவேன், யாருமே இல்லையே, என்னோட கசின்ஸ் இல்ல, என்னோட தாத்தா இல்ல, என்னோட மாமா இல்ல, என்னோட ஆசிரியரும் இல்ல அப்படின்னும் போது நான் யார்கிட்ட போய் நான் வெற்றி பெற்றேன் அப்படின்னு யார்கிட்ட போய் சொல்வேன் நான், அதனால எனக்கு இன்பம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, ஏற்கனவே வந்து இவங்க எல்லாம் நிறைய பாவம் பண்ணிட்டாங்க, அதனால இந்த பாவத்துல நான் வந்து பங்கேற்று நான் இன்னும் பாவம் சேர்த்துக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, அதனால நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த போர்ல வந்து நிறைய ஆண்கள்லாம் இறந்து போயிடுவாங்க. அப்போ பெண்களை வந்து வழி நடத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை. அதனால என்ன ஆகும், அன்வான்ட் அதாவது இல்லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க, வேண்டாத வந்து பசங்கள்லாம் வந்து பிறப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அப்பா பேர் தெரியாது அம்மா பேர் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பசங்கள்லாம் வந்து பிறப்பாங்க. சோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு அடுத்தது வந்து அவர் சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப மனசு குழப்பமா இருக்கு, இப்ப நான் போரிடுறதா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு இந்த குழப்பம் இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ முதல் பாடம் என்ன அப்படின்னா
பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீங்கள் வெறும் ரசாயன கலவை அல்ல. அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சயின்ஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கெமிக்கல்ஸ் நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல ரொம்பவே அழகா வந்து படிப்போம், நம்ம பாடியில எப்படி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது. நம்ம வந்து வெறும் ரசாயன கலவை வந்து கிடையாது. என்ன அப்படின்னா, ரசாயன கலவை அப்படின்னா, நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, கெமிக்கல் இதுக்கு போறீங்க, அப்பா இந்த இந்த இது ஆசிட் இவ்வளவு கொடுப்பா, இது கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பில் பே பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சந்தையில வாங்கக்கூடிய வெறும் 210 ரூபாய் அவளுக்கு, அவ்வளவுதான் அந்த ரசாயன பொருட்கள். அவ்வளவுதான் நம்மளோட மதிப்பு அப்படின்றது வந்து கிடையாது. ரசாயன பொருள் வந்து கம்மி விலையில நம்ம வந்து வாங்குறது வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட உடம்பு வந்து கிடையாது. உடனே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நாம எப்பவுமே என்ன சொல்றோம், இது இது யாரு, இது என்ன, இது என்னது அப்படின்னு கேட்டானா, இது என்னோட தலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் வந்து இப்ப நீ யாரு அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன், என்னோட பேர் வந்து உஷா அப்படின்ட்டு நான் வந்து சொல்றேன். சோ அப்போ எதுக்கு வந்து அடையாளம் காட்டுறோம் நம்ம? என்னோட பெயர் உஷா அப்படின்றது வந்து நான் எதுக்கு அடையாளம் காட்டுறேன்? எதை வந்து அடையாளமா காட்டுறேன் நானு? எதுக்காக நான் வந்து இந்த பெயர் வச்சுட்டு இருக்கேன்? எதுக்கு எந்த இதுக்காக வந்து பெயர் வச்சுட்டு இருக்கேன் நானு? இந்த உடம்புக்காக வச்சிருக்கேன். சோ இந்த உடம்புக்கு தான் அந்த பெயர், இதுக்கு கிடையாது. பேர் வந்து இந்த உடம்புக்கு தான் பேரு. நாளைக்கு நான் இப்ப இறந்தாச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் ஐயோ உஷா வந்து இறந்துட்டாங்க, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நடுவில் இதுல எடுத்திருக்காங்க, படுக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பாடியை கொண்டு வராங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாடியை கொண்டு வராங்கன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப நம்ம என்ன ரெஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா, இது நான் தலைன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் வந்து இந்த உடம்பு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சோ இப்ப இது காமிக்கும் போது என்னுடைய தலை, பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடின்னு காமிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, ஹெட், என் மை ஹெட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, என் தலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. உடைமை வேறு உடையவன் வேறு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. உடைமை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆத்மா. ஆத்மாவோட தான், இந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஆத்மா பரமாத்மா 2 பேரும் உள்ள இருக்கிறதுனால நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் என்ன ஆகும், கட்டை தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். உடையவன் வந்து வேறு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். உணர்ச்சிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ரசாயன மாற்றங்கள் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். காண்பவன் யாரு அப்படின்னா ஆன்மா. ஆன்மா வேறு, பொருள் வந்து வேறு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். உணர்ச்சிகள் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து இமோஷன் இருக்கும். ஏதாவது சந்தோஷம் அப்படின்னா ஒரே வந்து அப்படியே முகம்லாம் வந்து பூரிச்சு போயிருக்கும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு ரசாயன மாற்றம் கிடையாது, இது ரசாயனம் கிடையாது. இதெல்லாம் கோபம்லாம் வரும்போது நம்ம கடைசியில இதான் வந்து படிப்போம். காண்பவன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, யார் இதுல உள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னா ஆன்மா இருக்கிறதுனால. பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு, நீ எல்லாருமே நீ என்ன பாக்குற, நீ உனக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னு நீ பாக்குறவன், நீ உன்னோட தாத்தா பாக்குறவன். நீ தாத்தான்றது வெறும் உடல் தான், அந்த உடலுக்கு தான் தாத்தா, இந்த உடலுக்கு தான் நீ மாமான்னு கொடுக்குற, இந்த உடலுக்கு தான் இவங்க கசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து என்றைக்கும் வந்து அழிவு கிடையாது. அதனால நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்ற சிந்தனையோடு நீ பாரு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. கிட்டத்தட்ட வந்து 22 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாரு. என்ன புரிய வைக்கிறாரு அப்படின்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றத வந்து புரிய வைக்கிறாரு. சோ அதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. எப்படி எப்படி இந்த இது வந்து எடுக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது 13வது ஸ்லோகம் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே. ஒரு குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கு, பால பருவம். தேஹினோ அஸ்மின் தேஹே எப்படி இது வருது, கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. கௌமாரம் அப்படின்னா சின்ன குழந்தையில இருந்து இளமை பருவம், தேவி ஜரா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வயதான தோற்றம். இதுதான் வந்து உடலோடு மாற்றத்துக்கு மாறுவது போல மரணத்திற்கு பின் ஆத்மா என்ன பண்றது அப்படின்னா உடலை, புதிய உடலை வந்து ஏற்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனால தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தே தீரஸ் தத்ர நாமுஹ்யதி. சோ உடல் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து சின்ன வயசுல குழந்தை பிறந்த போது ஒரு சட்டை போட்டிருப்பாங்க, அந்த சட்டை இப்ப போட முடியுமா? நிச்சயம் வந்து நம்மளால வந்து போட முடியாது. சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த உடல் வந்து அந்த உடல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நிச்சயம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த உடல் வந்து கிடைக்காது. என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து வளர்ச்சி அடைகின்றது.
இளமை பருவம் வருது, முதுமை பருவம் வருது. சோ அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி. ஜரான்றது வந்து ஓல்ட் ஏஜ் வந்து. ஸோ இது 4ல இருந்து நம்ம யாருமே வந்து தப்பிக்க முடியாது. இன்னைக்கு குழந்தை பிறந்தா கூட இந்த 4ம் வந்து அவனோட லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பா பார்ப்பான். ஜென்மா அப்படின்னா பிறக்கிறது, மிருத்யு அப்படின்னா இறக்கிறது, ஜரா அப்படின்னா ஓல்ட் ஏஜ், வியாதி அப்படின்றது ஏதோ ஒரு வியாதியில நம்ம அட்டாக் ஆயிட்டே வந்து இருந்தது. இந்த வியாதி வந்து அவனோட வந்து முற்றிய நிலை ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த உடலை அவன் வந்து தேடிக்கிறான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து காலையில குளிக்க போறது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், அதே சட்டையை போட்டுன்னு வரமாட்டோம். நம்ம என்ன பண்றோம், வேறு சட்டையை மாற்றோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாக்கு என்ன பண்றது, இந்த வியாதி வந்த உடனே அந்த அந்த ஆன்மா வந்து தேடுறது, இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து தேடுறது. அந்த ஆன்மா வந்து தேடிண்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது இந்த உடலை வந்து கைவிட்டுறது. சோ அதனால என்ன ஆகுது, காலையில நம்ம காலையிலயோ ராத்திரியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய மக்கள் வந்து இருப்பாங்க. நம்ம வந்து கட்டையா வந்து இருந்திருப்போம். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க, வேறு உடலை நோக்கி அது போகின்றது. உடல் வந்து தொடர்ந்து மாறுகின்றது. நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி இல்லை, குழந்தைன்னா குழந்தையாவே இல்லை, அது மாறிண்டே வந்து வருது. ஆனால் நான் என்ற உணவு மாத்திரம் மாறவில்லை, மாறுவது இல்லை. நான் அப்படின்னா நான் குழந்தையா இருக்கும்போது நான் தான் குழந்தை, பாயா இருக்கும்போது நான் தான் பாய், அப்புறம் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா வர அப்பவும் நான் தான் அப்படின்றோம். அப்ப வந்து ஒரு 5 years 30 years ஆகும்போது அப்பவும் நான் தான் சொல்றேன். அப்புறம் 60 வயசு ஆனா கூட நான் தான், என்னுடைய 60 கல்யாணம் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் வழிய இந்த உடலுக்கு 60 கல்யாணம் நம்ம எல்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டோம். நான் என்ற உணவு மாத்திரம் மாறுவது கிடையாது. அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மரணம் என்றது பழைய ஆடையை மாற்றுவது போன்றது. மரணம்ன்றது நம்ம அப்படிதான் வந்து சொல்றாங்க. நிறைய பாடல்கள் அந்த காலத்து வந்து பாடல்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இததான் வந்து சொல்றது. ஏன் சட்டி சுட்டதடா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கண்ணதாசனோடது இருக்கு இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத பத்திதான் வந்து சொல்றது. மரணம் என்பது நம்ம பழைய ஆடை போட்டு அந்த உடம்புக்கு வந்து வயசாயிடுத்து உடனே அடுத்த இதை வந்து தேடிட்டு இருக்கு. ஏன்னா ஆன்மான்றது பர்மனன்ட். எப்படி பகவான் பர்மனன்ட்டோ அதே மாதிரி வந்து ஆன்மா வந்து பர்மனன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ இப்ப இப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து என்ன மாதிரியாக இருக்கின்றது, அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன, அதனோட குணாதிசயங்கள் என்ன, அந்த ஆன்மாவோட குணாதிசயங்கள் இங்க வந்து அழகா வந்து சொல்றாங்க. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக நைனம் கிளேதயத்யாபோ நாசோஷ்யதி மாருத. என்ன அப்படின்னா இந்த ஆத்மா அப்படின்றது வந்து நம்ம கையால பிடிச்சிட்டு உன்னை நான் வந்து நீ எங்குள்ள இருக்கல்ல நான் உன்னை அடிக்க போறேன் அப்படின்றதுலாம் நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஆத்மாவோட சைஸ் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கே வந்து அப்படியா அப்படின்னு மலைச்சு போய் நிற்போம். அமேசிங்கா நம்ம வந்து பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரே ஒரு முடி எடுத்துட்டு அதுல வந்து நுனியில வந்து கட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நுனியில ஒரே ஒரு இதுல வந்து 1ல 10,000 பங்கு தான் வந்து 10,000த்துல ஒரு பங்கு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவோட சைஸ். 10,000 பகுதிகள்ல ஒரு இதான் ஒரு பங்கு தான் வந்து ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படின்ட்டே வந்து. சோ அப்பேற்பட்ட ஆத்மாவை தனியா பிடிச்சிட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதாவது எந்த ஆயுதத்தாலையும் வந்து கொல்ல முடியாது. சோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம திடீர்னு கேள்விப்படுறோம் இல்லையா, இவன் வந்து கொல்லப்பட்டான், நீ வந்து சுடப்பட்டான் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. சோ அதனால அந்த ஆத்மாவை வந்து சுடவே முடியாது, ஆத்மாவை வந்து துண்டிக்க முடியாது. அவன் நெருப்புல போட்டு இவன் பொசுக்கிட்டான் அப்படின்னா நெருப்புல போட்டு அதை பொசுக்கவும் முடியாது, எரிக்க முடியாது. நீரால, அதாவது நீ எனக்கு வேண்டவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீர்ல தள்ளி விட்டுட்டோம், சமுத்திரத்துல தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மாவை வந்து நீராலையும் நினைக்க முடியாது. அப்புறம் வந்து அச்சோ நான் தள்ளி விட்டுட்டேனே, வா உன்னை வளர்த்துறேன் அப்படின்றதும் பண்ண முடியாது. ஆத்மா வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியாதது அப்படின்ட்டு வந்து அது சூக்ஷ்ம சரீரமாக வந்து இருக்கிறது. நாம இப்ப எல்லாருமே என்னப்பா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்தூல சரீரம். ஸ்தூலம் அப்படின்றது நம்ம கிள்ளினா நம்மளுக்கு வந்து உரைக்கும், நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டுருவோம். ஆனா சூக்ஷ்ம சரீரம் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மனம் புத்தி அகங்காரம் இது 3ம் சேர்ந்துதான் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. நம்மளுடைய வியாதி வந்து நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது என்ன மனம் புத்தி அகங்காரம் இது 3மே இப்படி வந்து இருக்கும். அதுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கும். எல்லாமே உருண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அடுத்ததுக்கு ஏன் இது 4ம் சேர்ந்து போறது அப்படின்னா புத்தியில வந்து என்ன இருக்கு, இந்த 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 ஜென்மால நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து கத்துன்னு இருக்கோம், பாகவதம் வந்து கத்துன்னு இருக்கோம் அப்படின்னா
கொஞ்சமானா வந்து பகவானை பத்தி நம்ம நினைச்சிருக்கோம். சோ அந்த நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அடுத்த இதுக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த பகவத் பக்தி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஜென்மால நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிருக்கேன், 2 பிஹெச்டி 3 பிஹெச்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்போம். ஆனா அடுத்த ஜென்மா போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, எல்கேஜில இருந்தா நம்ம ஆரம்பிக்கணும். பக்தியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க பக்தி பண்ணீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய அக்கௌண்ட்ல உங்களோட பேர் வந்து வந்துடும். ஆஹா 20% பக்தி பண்ணியிருக்கான், அடுத்த ஜென்மா அவன் கொடுக்கும்போது இன்னும் வந்து நான் மேல மேல வந்து முன்னேறுவான், அப்புறம் கூடிய சீக்கிரம் என்கிட்ட வந்துருவான் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் பகவானுக்கு வந்து. இதுதான் வந்து சொல்றது. பக்தியை வந்து பக்திக்கு என்னைக்குமே வந்து அழிவு வந்து கிடையாது. அந்த பக்தி எல்லாம் சேர்ந்துதான் அவன் வந்து எடுத்துப்பான். நம்ம நிறைய வந்து பாக்குறோம். 6வது அத்தியாயம் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் விளக்கமா நான் வந்து சொல்றேன். சோ நம்மளோட உடம்புல ஆத்மா பரமாத்மா எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இதயத்துல வந்து இருக்காங்க. இதயத்துல என்ன பண்றாங்க, 2 பறவைகள் அங்க காமிச்சிருக்காங்களே, 2 பறவை. ஒரு பறவை வந்து பழத்தை வந்து சாப்பிட்டு போயிருக்கு. அதாவது நாம வந்து அது நம்மளுடைய கர்மாக்களை வந்து பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு பழம் சாப்பிடுற, 2வது பழம் அப்படின்னு. அந்த ஆத்மா வந்து பக்கத்திலேயே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. நீ என்னைக்காவது என்ன திரும்பி பாக்குறியா, என்ன திரும்பி பாக்குறியா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பாக்குறாரு. எப்போ திரும்பி பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஆஹா 18 டேஸ் கிளாஸ் வருது, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ்ல சேரலாம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சமா பகவானுடைய சைட்ல இப்படி பாக்குறோம். அப்போ உடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, ஓகே நீ வந்து இந்த கிளாஸ் நீ 18 டேஸ் முடிச்சு அப்புறம் எல்லாம் இதெல்லாம் முடிச்சு இது பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அருள் புரியுறாரு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 2 நாள் வருவாங்க, 3ஆவது நாள் காலாது போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, உனக்கு வந்து இன்னும் வெயிட் பண்ணு, இன்னைக்கு உனக்கு இன்னும் பகவானுடைய அருள் இருக்கும், உனக்கு இன்னும் வரல, அதனால வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு. சில சமயம் என்ன ஆகும், இல்ல நான் வெயிட் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், 18 டேஸ் அட்டன் பண்ண, ஓகே அருள் அருள் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து 18 டேஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுன்னா பகவானுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தமா. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா பரமாத்மா நம்ம கூடவே வந்து இருக்காரு அப்படின்றது அர்த்தம். அடுத்தது வந்து தடை ஒண்ணு என்ன, இரக்கம் படுறாரு இல்லையா. இரக்கம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சட்டை வந்து ஆத்துல அடிச்சுட்டு போயிடுது அப்படின்னா அது பின்னாடி நம்ம ஓடுமா, நிச்சயம் வந்து ஓட மாட்டோம். அதே மாதிரிதான் வந்து நம்மளுக்கு வயசாயிட்டு நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து இன்னும் ஒரு உடலுக்கு போறது அப்படின்னா அதை உட்காந்து நம்ம அழுதுன்னு இருக்க மாட்டோம். நான் உடனே நான் இதுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, முழுகும் மனிதனின் சட்டைக்காக அழுவது முட்டாள்தனம், அழியும் உடலுக்கு அழுவதும் அதுவே. ஒரு மனுஷன் அழிஞ்சாச்சு, அதாவது இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அவனை நினைச்சுட்டு நம்ம உட்காந்து நம்ம வந்து அழுதுன்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. சோ அழுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து அவ்வளவு வந்து சிறப்பா வந்து அவருக்கு வந்து இருக்காது. அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆத்மா அப்படின்றது நிரந்தரம். அந்த ஆத்மாவை வந்து ஆயுதங்களால ஒரு ஆயுதம் எடுத்து அதை வெட்டவோ, நெருப்பால போட்டு பொசுக்கவோ, எரிக்கவோ, காற்றால் நினைக்கவோ, உலர்த்தவோ அதெல்லாம் வந்து முடியாது. ஏன்னா அது அழிவற்றது. பகவான் எப்படி அழிவற்றதாக இருக்கின்றாரோ அதே மாதிரிதான் ஆத்மா. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆத்மாலாம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா பகவான்ல இருந்து வந்தது. பகவான் கிட்டே இருந்து, அதனால்தான் அது வந்து உயர்ந்த சக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பகவான் கிட்டே இருந்து நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய ஆத்மாக்கள்லாம் வந்ததுனால நம்ம எல்லாருமே உயர்ந்த சக்தி. அது ஏன் இவ்வளவு வந்து சிரமப்படுறது அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா துக்காலே அசாஸ்வதம். 8வது சாப்டர்ல இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால உலகம் எது நிறைந்தது, 3 குணங்களாக நிறைந்தது. போட்டி பொறாமை, அதாவது 3 முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணங்களால மூழ்கி இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து மாறிட்டே இருந்துட்டே இருக்கோம். ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி திருப்பி வந்து அந்த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்துச்சு. சோ அதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, ஹதா வா பிராப்சியசி ஸ்வர்க்கம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ எல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படலாம், ஒண்ணும் பட, நீ எழுந்து போரிடு. நீ எழுந்து போரிட்ட அப்படின்னா ஒண்ணும் நீ வந்து இழக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அர்ஜுனா. நீ இப்ப வந்து போர்ல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு ஸ்வர்க்கம். ஏன்னா பகவான் வந்து இந்த போர் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து சொல்லிடுறாரு, யாரெல்லாம் இந்த களத்தில் ஒரு சின்ன பூச்சி இறந்தா கூட அது அத்தனை வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த உத்தரவாதம் வந்து பகவான் வந்து ஆரம்பமாக வந்து சொல்லிடுறாரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் பகவான் வந்து 11வது அத்தியாயத்துல உங்களுக்கு சொல்ல போறாரு எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்றது வந்து சொல்ல போறாரு. சோ அர்ஜுனா நீ வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். நீ இறந்துட்ட அப்படின்னா நீங்க போவ, ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவ. சப்போஸ் நீ வந்து வெற்றி பெற்ற அப்படின்னா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் வந்து கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து
சோ ஹத்தோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா மோக்ஷயசே மகிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேயா யுக்தாய கிருத நிச்சயः. சோ குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த உலகையே வந்து ஆளலாம். சோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சில இதுங்களா அந்த பாகவதம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து தெரியும். உலகம் வந்து எப்படி வந்து முன்னாடி வந்து யுதிஷ்டர் ஆகட்டும், இவங்க எல்லாருமே வந்து திருதராஷன்லாம் ஒரே ஒருத்தர் தான் வந்து மன்னர். உலகத்துக்கே அவர் தான் மன்னர். நிறைய சிற்றரசர்கள்லாம் நிறைய வந்து இருந்தாங்க. இவன் பரீட்சித் மகாராஜா கூட வந்து அப்படிதான் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, காலப்போக்குல அது வந்து டிவைட் ஆயிடுது, கான்டினென்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அதனால அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்குறாரு. எழுது, போரிடு போரிடு போ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ரெண்டாவது வந்து சொல்றாரு, நான் வெற்றி பெற்றேன், இரண்டு பக்கமும் வெற்றி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன இரண்டு பக்கம் வெற்றினா, தோத்துட்ட அப்படின்னா நீ சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், அதுவும் வந்து வெற்றிதான். இந்த வெற்றி பெற்றால்ன்ற உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பூமியில வந்து ராஜ்யம் உனக்கு வந்து கிடைக்கும். ஆனா சப்போஸ் நீ வந்து எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன், கடமையில இருந்து நீ சொன்ன இல்ல, நான் எல்லாத்தையும் என்னோட ஆயுதங்கள்லாம் போட்டு நான் உட்காண்டேன் அப்படின்னா துரியோதனன் வந்து என்னை கொன்னுடுவான். அப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து போயிடுவேன், எனக்கு வந்து பாவம் வராது, எதுவுமே வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றல்ல. அதுதான் என்ன அப்படின்னா, கடமையில இருந்து நீ ஓடிடுற. ஓடினா அது ஒன்னப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இழிவான ஒரு இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வீரனுக்கு அது அழகல்ல. அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த 2வது அத்தியாயத்திலேயே அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி எழுந்து ஓடுறதுக்கான எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா உன்னை சொர்க்கலோகத்துக்கு கூட வர விட மாட்டாங்க. ஏன்னா வீரனை தான் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு வர சொல்றாங்க. வீரன் இல்ல அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு நீ போவே முடியாது, ஏன்னா உன்னோட கடமையில நீ தவறிட அப்படின்றது சொல்றாங்க. அவர் வந்து அடுத்தது வந்து பாவம் பற்றிய பயம். எல்லாரும் இவங்க எல்லாம் பாவம் பண்ணாங்க, அதனால எனக்கு அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்துருமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம 36வது ஸ்லோகம் போன அத்தியாயம் 1ல நம்ம வந்து பார்த்தா 6 விதமான பாவங்கள் வந்து செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாவம் செஞ்சதுனால அவங்களை கொன்னா எனக்கு அந்த பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து அர்ஜுனுக்கு வந்து இருந்தது. சோ இங்க வந்து அதெல்லாம் நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து உதாரணம் வந்து காட்டுகின்றோம். என்ன அப்படின்னா, ஹனுமான் வந்து லங்கைக்கு போனாரு, சீதையை வந்து பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு ராவணனை எப்படியாவது ராவணனை போய் சந்திக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தாரு. நிறைய வந்து அங்க இங்க தாவி நிறைய வந்து அசோக மரத்தையே கொஞ்சம் அழிக்க ஆரம்பிச்சார். அழிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே இந்திரஜித் வந்து என்ன பண்றா, அவரை கூட்டிட்டு இந்த சபைக்கு வந்து போறாரு. போற உடனே அப்ப இந்த இந்த இவரை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்ல வந்து நெருப்பு வச்சிடுறாங்க. நெருப்பு வச்ச உடனே அர்ஜுனன் ஹனுமானுக்கு ஒரு யோசனை தோணுது. இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா வந்தோம் போனோம்னு ஆயிடும், நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷமம் பண்ணணுமே, ஏன்னா நான் வந்து குரங்காச்சே, அதனால நான் ஏதாவது ஒரு விஷமம் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்ல வந்து இது பண்ண உடனே சீதா மாதாக்கு வந்து செய்தி போறது, அனுமாருடைய வால்ல வந்து நெருப்பு வச்சுட்டாங்க. உடனே சீதா மாதா என்ன பண்றாங்க, ப்ரே பண்றாங்க. யாருக்கு? அந்த அக்னி தேவருக்கு வந்து ப்ரே பண்றாங்க. அவரை வந்து அந்த நெருப்பு வந்து சுடாதவாறு நீங்க வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அனுமார் என்ன பண்றாரு, இதுதான் சாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்தையும் எரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எரிச்ச உடனே இது யாருக்காக எரிக்கிறார்? தனக்காக வந்து எரிக்கல, ராமருக்காக அவர் வந்து பண்றாரு. ராமர் வந்து ராமர் வந்து எவ்வளவு பராக்கிரமம் உண்டு அப்படின்றது. ராமர் வந்துதான் ராவணன் வந்து வெற்றி பண்ணணும் அப்படின்றது இல்ல, நானே பண்ணிடுவேன். ஏன்னா ராமருக்கு அது அழகு இல்லை. ஏன்னா சீதா மாதா என்ன சொல்றாங்க, என் ராமர் தான் என்ன வந்து கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாரு. சோ அந்த பாவம் வந்து ஹனுமான வந்து சேரவே சேராது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ அதே ராணுவ ஒரு போர் வீரர் வந்து நம்ம எல்லையில வந்து இருக்காங்க, இந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து கொன்னுடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து ஜெயில பிடிச்சு போடுவாங்களா? இந்த டெரரிஸ்ட் வந்து கொன்னுட்ட நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயில பிடிச்சு போடுவாங்களா அந்த ராணுவ வீரரை? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, போட மாட்டாங்க. போட போட மாட்டாங்க மாட்டாங்க. மாதாஜி. நிச்சயம் வந்து போட மாட்டாங்க. ஏன்னா யாருக்காக பண்றாரு அவரு அந்த போர் வீரர்? நாட்டுக்காக பண்றாங்க. நாட்டுக்காக. அது காரணம் வந்து இருக்குல்ல, தனக்காக பண்ணினோம் அப்படின்னா பர்சனல் அப்படின்னு பண்ணோம்னா அதே அவர் வந்து ஒரு மாசம் லீவ்ல வராரு வீட்டுக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏதோ சண்டையில வர்றாரு, டக்குன்னு எடுத்து அவர் வந்து ரொம்ப இது ஜாஸ்தியா கோவம் ஜாஸ்தி வந்து டக்குன்னு வந்து இதை எடுத்து காலில் சுட்டுடுறாரு அந்த அவரை. அப்ப விட்டுருவாங்களா அவரை? விட மாட்டாங்க. உடனே போலீஸ்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண. சோ தனக்காக பண்ணினா அப்படின்னா அது வந்து நிச்சயம் வந்து நம்ம பாவத்துக்குரியது.
நாட்டுக்காக. இங்க அதுதான் வந்து சொல்றாரு. கடமைக்காக எதிரி அழித்தால் அவனுக்கு பதக்கம் கிடைக்குமே தவிர தண்டனை வந்து கிடைக்காது. தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்காக, இறைவனுக்காக அல்லது கடமைக்காக செய்யப்படும் செயல்களுக்கு கர்ம வினை, அதாவது பாவம் வந்து கிடையாது அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து அது மேலும் விவரிக்கிறதுக்காக கதை வந்து வருது. என்ன அப்படின்னா, ஒரு இது எலி வந்து நெய் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து இருந்தது. தூரத்துல வந்து ஏதோ ஒரு சகப்பா ஒண்ணு இருக்கே அப்படின்னு, அதுக்கு வந்து விளக்கு அப்படின்றது தெரியாது. அப்பதான் அந்த திரி வந்து மங்கலாயிருக்கு அப்படின்றது அதுக்கு வந்து தெரியாது. உடனே என்ன அப்படின்னா, ஆஹா இதோ பழம் இருக்கு போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் அதை பிடிச்சு பண்றது போது அந்த விளக்கு வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிருது. விளக்கு எரிய ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன அப்படின்னா, இறைவன் அந்த எலி தற்செயலான செயலையும் பெரும் சேவையாக ஏற்றுக்கொண்டார். அதுக்கு வந்து அந்த சேவை அதெல்லாம் அதுக்கு வந்து தெரியாது. அந்த இடத்த வந்து ஒளி கொடுத்துருது. இருட்டா இருந்த இடத்த வந்து இந்த திரிய வந்து கொஞ்சம் தூண்டி விட்டதுனால எலி வந்து அதுக்கு வந்து சேவை மனப்பான்மை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த எலிக்கு வந்து அந்த இவ்வளவு சேவை மனப்பான்மை இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல அது என்ன வருது அப்படின்னா ராஜாவா வந்து பிறக்குது. இறைவனை நோக்கி செய்யும் சிறு முயற்சியும் வந்து வீணாகாது. பகவானுக்காக நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நான் அந்த கோவில் போனேன், கொஞ்சம் குப்பையை எடுத்து போட்டேன், எல்லாமா பகவான் வந்து கண்டுக்க போறாரு அப்படின்னு கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் தான் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம மனசுல வந்து இறைவன் உங்கள் நோக்கத்தையும் முயற்சியும் தான் வந்து பார்க்கின்றார். நான் எனக்காக பண்றேன்னா இறைவனுக்காக பண்றேன்னா அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து பார்ப்பார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சமூக பொறுப்பு அப்படின்றது இருக்கு. சமூக பொறுப்புன்னா என்ன அப்படின்னா, என்னோட கம்யூனிட்டிக்குள்ள நான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஒரு உமன்ஸ் டே அன்னைக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ் ஆகும்போது எல்லாரும் வந்து அந்த ஸ்டால் எல்லாம் போயிட்டு சாப்பிட்டாங்க. அப்படியே குப்பையெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டாங்க. போட்ட போது நான் உடனே மறுநாள் இதுல வந்து போட்டிருந்தேன். நாமளே வந்து இந்த மாதிரி குப்பையை வந்து போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பசங்களுக்கு என்ன நம்ம வந்து சொல்லி கொடுப்போம். குப்பை போடாது அப்படின்னா பசங்க வந்து சின்ன வயசு பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க. பெரிய பசங்களை எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அம்மா அம்மா நீங்களே அன்னைக்கு வந்து போட்டீங்களா இல்லையா, நான் பார்த்தேனே நானு இதை சாப்பிட்டுட்டு சாண்ட்விச் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க போட்டீங்கல்ல அப்படின்னு. ஓ அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து சமூக பொறுப்பு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. சமூக பொறுப்புன்னா என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து அர்ஜுனன் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஆண்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து தடம் புரண்டுவாங்க. அதனால அதுக்கு வந்து நம்ம சமூக பொறுப்பு வந்து, அதனால இங்க வந்து பகவான் வந்து அடுத்த அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து சொல்றல்ல சமூக பொறுப்பு அப்படின்ட்டு எல்லாம், நீ வந்து சமூக பொறுப்பா இருக்கியா என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து யாரு அப்படின்னா சத்திரியன். சத்திரியனோட கடமை என்ன அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டா நடக்கணும், மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும், அப்புறம் வந்து தன்னுடைய நாட்டை காக்க வேண்டும். இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அந்த பொறுப்புல நீ தவறிட்ட அப்படின்னா யாருமே உன்னை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க எத்தத் ஆஷ்ரிதி செய்தி சிரேஷ்டஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது யதா ராஜா ததா பிரஜா. ராஜா எப்படி இருக்காரோ அது பிரகாரம் தான் வந்து மக்களும் இருப்பாங்க. ராஜா லஞ்சம் வாங்கினாரு அப்படின்னா மக்கள் லஞ்சம் வாங்கினாருன்னா அந்த கேள்வியே கேட்க முடியாது. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, சிறந்த மனிதர்கள் எதை செய்கின்றார்களோ அதையே மற்றவர்களும் வந்து பின்பற்றுகின்றார்கள். நீ போரை விட்டு விட்டு ஓடினால் அது கோழைத்தனக்கு முன்னுதாரணமாகும். சமூகத்தை காக்க தலைவன் தன் கடமையை வந்து செய்ய வேண்டும். கடமையிலேருந்து நம்ம தவறக்கூடாது அப்படின்றது வந்து கடைசி தடை என்ன அப்படின்னா மனக்குழப்பம். கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. சோ இங்க 40வது ஸ்லோகத்துல இது வச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மனம் எப்படி அப்படின்னா பல கிளைகளை வந்து கொண்டது. நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வைராகியத்தை வந்து வளர்க்கணும். அப்புறம் வந்து டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதாவது தீர்க்கத்தன்மை அப்படின்றத வளர்த்துக்கணும். தீர்க்கத்தன்மையை வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவே வந்து இருக்காது. சில பசங்க சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முடிவெடுத்தாங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். அது எப்படி அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா முதல்ல இருந்தே அவங்க வந்து ட்ரெயின்டு டிட்டர்மின்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அர்ஜுனனும் அப்படிதான் இருந்தார். அவரோட வந்து துரோணர் வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறாரு. என்ன டெஸ்ட் வைக்கிறாரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து டெஸ்ட் வைக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சொன்னாங்க, நீ என்ன பாக்குற அப்படின்னா நான் மரத்தை பாக்குறேன், மரத்துல என்ன பாக்குற அப்படின்னா ஒரு பறவையை பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஓகே சரி போ அப்படின்னா அர்ஜுனனோட டேர்ன் வருது. அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, நீ என்ன பாக்குற அப்படின்னா நான் பறவையோட இதுதான் வந்து பாக்குறேன், கண்ணை தான் பாக்குறேன் அப்படின்னா. சோ துரோணர் என்ன நினைச்சாரோ அதேதான் வந்து அர்ஜுனன் சரி அடி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. மரப்பறவையோட கண்ணை வந்து அடிக்கிறாரு. ஏன்னா அவருடைய மூளை வந்து அப்படி வந்து நடந்தது. அதேதான் வந்து அந்த சமயத்திலயும் அவருக்கு வந்து சுயம்பரம் ஆகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து மேல வந்து மீன் வந்து சுத்திட்டே இருக்கும். சோ அந்த சுயம்பரத்துல இந்த மீனை வந்து அந்த நேரம் அதை பார்க்காம அதனுடைய நிழல் பிம்பம் வந்து கீழே வந்து தெரியும்.
பிம்பத்தை பார்த்து அந்த கண்ணை அடிக்கணும், அப்பதான் என் பொண்ணை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு துருபதன். திரௌபதி வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து அந்த மாதிரியான தீர்க்கத்தன்மை எல்லாம் இருந்தவர். ஒரே ஒரு முனைதான் வந்து இருந்தது, வேற எந்த கிளையும் வந்து கிடையாது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட இதுவே வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. அவருக்கு வந்து முடிவே எடுக்க தெரியல. முடிவெடுக்க முடியாதவரின் புத்தி வந்து பல கிளைகளாக சிதறும். தீர்வு என்ன அப்படின்னா குரு மற்றும் இறைவனின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்கும் போது புத்தி வந்து ஒருங்கிணைப்படும். விவசாத்மா புத்தி அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஏகே குருநந்தனா அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. பல கிளைகளை வந்து முடிவே எடுக்க தெரியாதவனுக்கு வந்து முடிவு வந்து அது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா அப்படின்னு குழப்பவாதியாவே இருந்துட்டு இருப்பான். தீர்க்கத்தன்மை இருந்தது அப்படின்னா யாருடைய அருள் வேணும், பகவானுடைய அருளும் அப்புறம் வந்து குருவோட அருளும் இருந்துடுது அப்படின்னா நம்ம புத்தி வந்து ஒருங்கிணைப்படும். அதனால சத்தியத்தை சேவிக்க முடிவெடுங்கள், குழப்பம் வந்து அடுத்தது வந்து ஸ்தித பிரஜன், அதாவது நிலையாக அறிவுடையவன் யாரு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஏன்னா ஆமை, அது நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயத்துல கூட இதை பத்தி வந்து படிப்போம். இது வந்து ஆமை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டேஞ்சர் வருதுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னுடைய அங்கங்கள் அத்தனையும் உள்ள எடுத்துடும். அதே போலதான் ஒரு ஞானியாக இருக்க முடியும். வேற எந்த இதுலயுமே சிந்தனையும் இல்லாதவர்கள் வந்து இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து சிந்தனை இல்லாதவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்னதான் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து நாட்டம் வந்து இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தானா எழுந்து போயிடுவாங்க, நைல்ல வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஞானி வந்து தன் புலன்களை உலக பொருட்களிலிருந்து விலகி கொள்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆறுகள் கலந்தாலும் கடல் பொங்காமல் இருப்பது, ஆசைகள் வந்தாலும் ஞானி வந்து அமைதியாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஆறுகள் கலந்தாலும் என்ன, நிறைய ஆறு வந்து வருது, அந்த ஆறு வரும்போது கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளோ வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, அந்த சமயத்துல வந்து கடல் வந்து பொங்கறது கிடையாது. அதே போல வந்து நிறைய ஆசைகள் வந்தாலும் நிறைய ஆசைகள் வந்தாலும் ஞானி எப்படி இருப்பான், அமைதியாக இருப்பான். எப்படின்னா வீட்டுல வந்து துன்பம் நடந்தது அப்படின்னா அவர் எல்லாமே ஒரே சோகமா இருப்பாங்க. இன்பம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே ஒரே ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஆனா இந்த ஞானிக்கு மாத்திரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அவரைதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்தித பிரஜன். இதுல வந்து நம்ம யாருடைய கதையை எடுக்கலாம் அப்படின்னா பிரகல்லாதன் வந்து அப்படிதான் இருந்தார். பிரகல்லாதனுக்கு இரண்யகசிபு சொல்லனா துயரங்கள்லாம் நிறைய வந்து கொடுத்தாரு. பட் எந்த இதுலயும் வந்து அவர் மாறவே இல்லை. அப்படியே என்ன சொன்னாரு, அப்படியே ஓம் நமோ நாராயணாய் ஓம் நமோ நாராயணாய் தான் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. எல்லாத்துக்கும் யார் பார்ப்பாரு அப்படின்னா கடவுள் தான் எனக்கு வந்து எல்லாமே, நாராயணன் தான் எனக்கு துணை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உனக்கு வந்து பாம்புக்கு நடுவில் போட்டாங்களே நீ பயப்படலையா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது என்னுடைய நாராயணனே பாம்பு மேலதானே படுத்துட்டு இருக்காரு, அதனால நான் ஏன் பயப்படணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். உன்னை கடல்ல போட்டாங்களே அதுக்கு பயப்படலையா, மேலேருந்து தூக்கி போட்டாங்களே அப்படின்னா என்னுடைய நாராயணன் வந்து கடல்ல தானே படுத்துட்டு இருக்காரு, அவரு என்ன காப்பாத்த மாட்டாரா அப்படின்ற அந்த இதுதான். அதுதான் வந்து ஸ்தித பிரஜன் அப்படின்ட்டு, சிறந்த அறிவுடையவன். எதுக்கு எதுக்கு வருத்தப்படணும் எதுக்கு வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஸ்தித பிரஜனுக்கு வந்து தெரியும். இது வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, அந்த ஸ்தித பிரஜனா இருக்கக்கூடியவர் வந்து எப்படி நடப்பாரு எப்படி போவாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து இங்க வந்து மைண்ட் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். நம்மளோட மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்டா இருந்தா நம்ம ஞானி ஆகும். மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும். என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும், தியாயதே விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயத காமஹ காமாத் குரோதோ அபிஜாயதே. அதாவது நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம், அந்த வீட்டுல வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பெரிய ஹோம் தியேட்டர் வச்சுட்டு இருக்காரு. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சு வச்சிருப்போம் நம்ம ஹோம் தியேட்டர் வாங்கணும் வீட்டுக்கு அப்படின்னு. அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போன உடனே பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அப்படியே மைண்ட்ல அப்படியே அந்த பிக்சர் எடுத்துருவோம். அந்த மைண்ட அப்படியே வந்து சிந்திப்போம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவோம், பாருங்க நான் வந்து 2 வருஷமா சொல்லிட்டு இருந்தேன், அவங்க பாருங்க வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய சிந்தனை எப்பவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஹோம் தியேட்டர்லயே தான் இருக்கும். எதா இருந்தாலும் அதுல, ஏன்னா அந்த பொருள் மேல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சு ஸோ அதை பற்றுதல் வந்து வளர்க்குறோம், அது எப்படியாவது வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு நம்மளுக்கு இந்த போனஸ் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் எடுத்து வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு போவோம். அப்போ அது வேற ஏதாவது செலவு வந்துடுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல இருந்து வந்து ஆசை வந்து ஜாஸ்தியா போயிடும். ஆசை வந்து அதை நிறைவேற்ற முடியல. ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அம்மா டாக்டர்ல கூட்டிட்டு போகணும், அதனால கொஞ்சம் செலவு இருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னோம். உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வந்து வரும். இந்த கோபம் காமம் வந்து கோபத்துக்கு வந்து அறிகுறி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ அந்த கோபம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும், குரோதாத் பவதி சம்மோஹா சம்மோஹா ஸ்மிருதி விப்ரம ஸ்மிருதி பரம் சாத் புத்தி நாசோ
புத்திநாசோ பிரணஷ்யதி. கோபம் வந்துருத்தோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கோபத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து பூரண மயக்கம். நீங்க யாரையாவது கோபப்படுறவங்களை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து அவங்க என்ன பேசுறோம் ஏது பேசுறோம்னு வந்து தெரியாது. கோபத்துல வார்த்தைகளை வந்து விட்டுடுவோம். ஏன்னா அவங்க வந்து மயக்கம், பூரண மயக்கம் வந்து மயக்கத்தினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நினைவு வந்து குழம்பும் அப்படின்ட்டு வந்து நினைவு வந்து இழக்க ஆரம்பிச்சிடும். நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. நம்ம அறிவு இழந்துடுறோம். அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவன் மீண்டும் ஜடைய வாழ்க்கையில் வந்து வீழ்கின்றான். சோ இந்த கோபம் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம். ஒரு ரீடிங் ஒரு இதுல வந்து அப்படின்னா சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு வாட்டி கோபப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப்ல இருந்து 3 நிமிஷம் போறது அப்படின்ட்டு அர்த்தம். அதனால கோபம் வந்து கூடாது. ஆராயணும், ஆராய்ஞ்சு அலசி ஆராயணும். எதுக்கு வந்து பொருட்கள் மேல இது எல்லாமே வந்து நிரந்தரமற்ற பொருட்கள். இன்னைக்கு நம்ம ஹோம் தியேட்டர் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து போகும். அதனால அதை வந்து வீழ்ச்சியோட படிக்கட்டுகள் அப்படின்ட்டு வந்து வீழ்ச்சியோட படிக்கட்டுகள் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதை வந்து நினைக்கிறோம். அதே என்ன அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆபீஸ் கிளம்பும் போது ஒய்ஃப் வந்து பிளான் போட்டிருப்பாங்க, அடுத்த வாரம் வெட்டிங் டே வருது, சோ எப்படியாவது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பிளான் போட்டுருவோம். இன்னைக்கு காலையில வெட்டிங் டே, காலையில ஹஸ்பண்ட் நீங்க வந்து இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னு கேட்கிற, அவர் வந்து ஒரு சாதாரணமா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு இன்னைக்கு ஆபீஸ் ஒர்க் ஜாஸ்தியா இருக்குமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கு இது கூடவா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணி சாயங்காலம் சீக்கிரம் வந்துருங்க, நம்ம எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ நம்மளுடைய நினைவு முழுக்க எதுல அப்படின்னா, இன்னைக்கு சாயங்காலம் எப்படி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த ஹோட்டலுக்கு போறது அப்படின்ற அந்த தாட் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அதையே பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து பற்று வச்சிருக்கோம், அதுல வந்து ஆசையை வளர்த்துடுறோம். ஸோ ஆசை வளர்த்த உடனே அந்த ஆசைக்காக ஹஸ்பண்ட் வராரு அப்படின்னு பாக்குறாரு. அவர் மெதுவா வந்து 9-10 மணிக்கு வர்றாரு. வந்த உடனே என்ன ஆகுது, கோபம் வந்துடுது, கோபமா மாறுது. உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உடனே எல்லாம் மயக்கம் வந்து, மயக்கம்னா என்ன, அப்படியே கீழே விழுறதுன்றது கிடையாது. கோபத்தினால சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் வந்து இதுவாருது. அன்னைக்கு இப்ப வெட்டிங் டே அன்னைக்கு நைட்டு வந்து 2 பேருக்கும் சண்டை வந்து ரொம்ப ஊத்தி போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி, இது எதுக்கு காரணம் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல ஆசைப்பட்டதுதான் வந்து நாசம் அப்படின்ட்டு புத்தியை வந்து நாசம். புத்தி நாசமாச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வீழ்ச்சி அடைஞ்சு திருப்பி திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணமாக இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நினைத்தல்லையே நம்ம வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து சரி கட்டிடணும். நான் இப்போ இதை வந்து பண்றேன், இது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லையே, வருஷம் வருஷம் வருது தானே இந்த இது வெட்டிங் டே அப்படின்றது, இதுக்கு ஏன் நம்ம அவ்வளவு வந்து முக்கியத்துவம். அது வந்து நம்ம கடவுளுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணும், அவருக்கு ஏதோ வேலை இருக்கு அப்படின்னும் போது நாம போய் நம்ம கடவுளுக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ற இந்த நினைத்தல வந்து அப்பயே நம்ம வந்து தடுத்து நிறுத்தினோம். எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை, இது நம்மளுக்கு என்ன கொண்டு வர போறது, இது என்ன நம்மளுக்கு வந்து உபயோகமா இருக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, முதல் படியிலேயே நம்ம அதை வந்து தடுத்து நிறுத்து அப்படின்னா வீழ்ச்சிக்கு தான் வந்து அடிமையாகும். சோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, சோ இன்னைக்கு நம்ம வெட்டிங் டே, நீங்க வர்றீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா நான் வந்து இந்த தியானம் வந்து பண்ண போறேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தான் அவர் வந்து நிறுத்துவாரு, தியானம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானுக்காக நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, அதனால அன்னைக்கு தியானம் வந்து நம்ம வந்து பண்ணும்போது இருப்பாங்க. சோ தியானம் என்றது வெறுமை வந்து கிடையாது, அது வந்து மனதை வந்து ஆன்மீக ஒளியில வந்து கொண்டு நிறுத்து. மருந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கணும், பகவானுடைய மந்திரத்தை வந்து ஞாபகம். என்ன அப்படின்னா, பகவான் வேறு நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. நாமம் சொல்ல 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம மனசு வந்து தூய்மையிடும். நம்ம வந்து பாகுபாடு பண்ண முடியும், இது முக்கியம் இது முக்கியம் இல்லை, இது இன்னைக்கு பண்ணலாம், இதுக்கு எது அர்ஜென்ட் எது லேட்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரிய வைக்கும் நாமம் இது பண்ணும்போது. உடனே பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு, உடனே நான் வந்து நான் இன்னைக்கு யோசிச்சுட்டேன், நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பா நான் அந்த ஹோட்டலுக்கு நான் கண்டிப்பா போயிருக்கணும் அப்படின்றது வந்து, அது உடனே உடனே அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது எல்லாமே டெம்பரரி அப்படின்றது நம்ம எப்போ யோசிப்போம் அப்படின்னா, அந்த நாமம் சொல்ல 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 நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்மள வந்து மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். சோ இந்த வீழ்ச்சியின் படிக்கட்டுல இருந்து நம்மள வந்து காக்குறது எது அப்படின்னா, பகவானுடைய நாமங்கள் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கண்ணீர்ல வந்து இருந்தார். யாரு, அர்ஜுனன் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது சஞ்சயன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு, ரொம்ப கண்ணீரோட வந்து மதுசூதனர் வந்து சொன்னாரு. அடுத்ததுல இருந்து மதுசூதனர் வந்து அவருக்கு வந்து அறிவுரை வழங்கணும் அப்படின்ற அந்த இதுல வந்து இருக்காரு, அவர்கிட்ட வந்து பேசப்படுறாரு அப்படின்றத வந்து சொல்லியா. சோ இந்த கண்ணீரிலேருந்து ஆரம்பிச்சு
அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து அதனாலதான் இந்த 2வது அத்தியாயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதைய சுருக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா கர்மயோகம், ஞான யோகம், புத்தி யோகம், பக்தி யோகம், இந்த 4த்தையும் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து கவர். அதனால இந்த அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் தெளிவு வந்திருக்கு. சோ தெளிவு வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்ததுல வந்து பேசாம இருந்துருவாரா, ஓகே நான் இப்ப இது பண்றேன், நான் போரிடுறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல. அடுத்ததுல வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, நீ இவ்வளவு எல்லாம் சொன்ன இல்ல கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து புரியவே இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு நாளைக்கு வந்து சொல்லணும். சோ இந்த 5 தடைகளுக்கும் ஏதோ ஒரு மருந்து வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. என்ன அப்படின்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இவங்க எல்லாருமே நம்மளுடைய உறவுக்காரங்க அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு. சோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதுனால அந்த தடை வந்து நீங்குது. என்ன தடை நீங்குது? உடல் பற்றிய மயக்கம் வந்து தெளிஞ்சது. எல்லாருமே உடலா நம்ம பாக்குறோம், ஆனா இது ஆன்மா நம்ம பாக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. முடிவு என்ன அப்படின்னா நாம் ஆன்மா, இறைவனுக்காக நம்ம செய்யும். ஆன்மாவோட வேலை என்ன அப்படின்னா யார்கிட்டேன்னு வந்தது? ஆன்மா பகவான் கிட்டேன்னு. அந்த பகவான் கிட்ட பத்தி அது திரும்பி போகணும் அப்படின்றதுதான் வந்து என்ன. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. யாரா இருந்தாலும் சின்ன குழந்தையா இருந்தேன்னா வீட்டுக்கு போகல அப்படின்னா டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்கூல்ல இருந்து பஸ் வரல டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஓன்னு அழ ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து அழுமா. என்ன அப்படின்னா நான் பகவான்கிட்ட போகணும், அவர்கிட்ட இருந்தானே வந்தேன், எனக்கு வந்து அவரை நினைக்கவே மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுமா. சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம செயல்முறை எப்படி படுத்தலாம் அப்படின்னா கீதையை வந்து படிக்க வேண்டும். கீதையை படிச்சு கேள்விகள் நிறைய வந்து நான் கேள்விகள் கேட்க 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 நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிறக்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து எல்லாரும் எல்லார்கிட்டயும் வந்து பகவான் இருக்க, நம்மளே அவங்க கிட்ட வந்து கோச்சுக்கணும். இவங்களும் வந்து நல்ல இதுதானே, அவங்க கிட்டயும் ஒரு நல் புத்தி இருக்கு, யார்கிட்டயும் அந்த போட்டி பொறாமை அப்படின்றது வந்து வராது இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பகவத்கீதையை படிச்சு நம்மளுடைய ஆன்மீக ஞான பயணத்தை நம்ம தொடங்குவோம் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரேயர் முடிச்ச உடனே என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா. இங்க வந்து அத்வைத்தர் அப்படின்றவர் இருக்காரு. அத்வைத்தர் தான் வந்து சைத்தன்யருக்கு வந்து ப்ரே பண்ணாரு. ஏன் சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்போ இது வந்து பக்தி வந்து ரொம்ப கீழ்நிலையில வந்து போயிட்டு இருந்தது. சோ அப்போ வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து பக்திக்கு உரைய போது பகவான் வந்து அவதரிப்பார். அப்ப வந்து அவர் வந்து என்னவா அவதரிச்சார் அப்படின்னா ஒரு பக்தனாக சைத்தன்யராக வந்து அவதரித்தார். எங்க அப்படின்னா நவதீப் அப்படின்ற இடத்துல. நவதீப்ன்ற இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மாயாப்பூர் கிட்ட வந்து அந்த நவதீப்ன்ற 9 ஐலண்ட்ஸா வந்து சேர்ந்த சின்ன சின்ன ஐலண்ட்ஸ் அங்கதான் வந்து சைத்தன்யர் வந்து பிறந்தார். இதுக்கு யார் முதல்ல வித்திட்டவர் அப்படின்னா ஆச்சாரியர். யாரு? அத்வைத ஆச்சாரியர் தான் தினமும் போய் கங்கை கரையில போயிட்டு அபிஷேகம் பண்ணி கிருஷ்ணா நீ வரணும், பக்தி போயிடுத்து, நீ வந்து இதான் வந்து பக்தியை வந்து மேல உயர்த்தணும், அதுக்கு நீங்க தான் வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். வந்த போது யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க? நித்யானந்த பிரபு வந்து வந்தாரு. அவர் தான் வந்து பலராமர். அத்வைத ஆச்சாரியர் வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரமும் சிவனோட அவதாரம் கலந்து அவர் வந்து வந்தாரு. அடுத்தது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் இப்பதான் ரீசெண்டா வந்து சைத்தன்ய 3ஆம் தேதி தான் வந்து சைத்தன்யருடைய இந்த கௌர பூர்ணிமான்னு இருக்கு இல்லையா? அப்பதான் அவருடைய அவதரித்த நாள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்த உடனே அவர் என்னத்தை கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து எளிதாக இப்போ வந்து கலியுக சத்தியுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தியானம் தான் 1000 வருஷம் தியானம் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப நாட்டுல வளம் ஜாஸ்தியா இருந்தது, நிறைய பொருள் வளம் வந்து இருந்தது, அதனால யாகமா வந்து பண்ணிட்டு. அடுத்தது வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் இது வந்து அர்ச்சக வழிபாடு அப்படின்ட்டு வந்து கோவில் வழிபாடுகள் வந்து நிறைய வந்து. கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மூணுமே வந்து சரிப்பட்டு வராது. அதனால பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு மனுஷனுக்கு வந்து டைமே இருக்காது, எப்பவுமே வந்து பறந்துட்டே இருப்பான். அதனால அவனுக்கு வந்து இந்த நாமம் சொல்லு, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற ஒரு மந்திரத்தை மகா மந்திரத்தை வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ அவரோட வந்து இணைஞ்சி ஆறு அப்படின்னா கதாதர பண்டிட்டும் ஸ்ரீவாசாதி பௌரம் அவரும் வந்து பக்தர். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து பக்தியை வந்து பரப்பு. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை வந்து நம்ம சொல்லிட்டு வந்து இதை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து குவிஸ் மாத்திரம் கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்கிறேன், யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து லெவல் இது செகண்ட் சாப்டர்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து கேட்கிறேன். என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இது வந்து மியூட் பண்ணிடுறீங்க, டிவி பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கு, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பௌதிக இரக்கம் எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது? ஒன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புகையால் மூடப்பட்ட நெருப்பு, ரெண்டு வந்து நீரில் முழுகும் மனிதனின் ஆடையை காப்பாற்றுதல், மூன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தவறான புரிதல் என்ற அரக்கனை கொல்வது, அடுத்தது வந்து நான்காவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவை அனைத்தும். பௌதிக இரக்கம் எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது? இவை அனைத்துமா? போகும் ஆடையை போன்றது. வெரி குட். நீரில் முழுகும் ஆடையை மனிதனின் ஆடையை போன்றது. இரண்டாவது கொஸ்டின், அர்ஜுனன் நிலை வந்து கஷ்மலம், கஷ்மலம்னா என்ன? அழுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க என்று கிருஷ்ணர் ஏன் கூறினார்? அர்ஜுனன் கௌரவர்களின் படையை பார்த்து பயந்து போர்க்குலைத்து விட்டு வெளியேற நினைத்தான், அதற்காகவா? இரண்டாவது வந்து சத்திரியனாக இருந்த போதிலும் அவன் போரிட தவறியதன் மூலம் அவனுடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளிலிருந்து விலகி கொண்டிருந்தான், அதனால இல்ல அர்ஜுனன் தனது உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், பெரியவர்கள் மற்றும் வழிகாட்டிகளுடன் சண்டையிட போவதால் அன்பானவர்களுடன் நெருங்கியவர்களுடன் சண்டையிடுவது அசுத்தமான செயலாகுமா, அல்லது பாண்டவர் சகோதரர்களுடன் போர்க்களத்தில் நுழைந்த பிறகு அவனது மனநிலை குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டும், அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசிக்கதால் அவன் வந்து அசுத்தமான செயலா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். தேர்ட் ஆப்ஷன் மாதாஜி. கஷ்மலம்ன்றது எதை வந்து கூறுறாரு பகவான்? எதுல இருந்து தவறுன்னு சொல்றாரு பகவான்? யுத்தம் செய்வதிலிருந்து தவறு. அர்ஜுனன் யாரு? எந்த ஆசிரமத்துல சேர்ந்தவர்? பிராமணரா, சத்திரியரா, வைசியரா, அவருடைய கடமை. அவனால இரண்டாவது சத்திரியனாக இருந்த போதிலும் அவன் போரிட தவறியதன் மூலம் அவனுடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளிலிருந்து விலகி கொண்டிருந்தான். மூன்றாவது, இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி பௌதீக செயல்களை செய்யும் பொழுது அனைவரும் குழப்பத்தையே சந்திக்கின்றனர் என்று சீல பிரபுபாதர் வந்து குறிப்பிடும்படி அர்ஜுனன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து முழுமையான உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்கான தியான நிலையை தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டான். இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற சரியான வழிகாட்டுதலை வழங்கக்கூடிய ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகினான். மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாத்திகவாதிகளுடன் தஞ்சம் புகுதல். நாலாவது வந்து எதுவுமே கிடையாது, மேல கொடுத்த மூணுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. வெரி குட், வெரி குட். ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரை வந்து அணுகினான் இல்லையா? நான்காவது, ஆன்மீகத்தின் 3 அடிப்படை போதனைகள் யாவை? அந்த வேத சடங்குகளை எப்படி செய்வது, விடுதலை பெறுவது எப்படி, ஆன்மீக நடவடிக்கைகளின் பலன்களை எவ்வாறு பெறுவது, இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேதத்தை எப்படி வாசிப்பது, வேத மந்திரங்களை எப்படி உச்சரிப்பது, உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க யோக பயிற்சிகளை எப்படி செய்வது, அடுத்தது மூன்றாவது ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் யார், கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை யார், கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையுடன் எனக்கு என்ன தொடர்பு, இல்ல நான்காவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள அனைத்துமா? இல்ல மூணாவது ஆப்ஷன் தான். நான் யார் அப்படின்னா நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படி சொன்னா. வெரி குட், வெரி குட். ஐந்தாவது கொஸ்டின், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் முதல் உபதேசம் என்ன? இறைவனிடம் சரணடைதல். இரண்டாவது வந்து கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் மறக்காதீர்களா. மூன்றாவது வந்து நாம் இந்த உடல் அல்ல ஆனால் ஆத்மா, இல்ல மரணத்தை தவிர்க்க முடியாதுதான்.
நான் மூன்றாவது உடல் அல்ல ஆத்மா. மூன்றாவது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. புத்தியோகம் என்றால் என்ன? புத்தியோகம்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேலையில் வெற்றி பெறுவதா, கடின உழைப்பு, இல்ல நான்காவது வந்து ஒரு பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவை செய்வதா? புத்தியோகம். இன்னொரு முறை கொஸ்டின் சொல்லுங்க மேம். புத்தியோகம் என்றால் என்ன? வேலையில் வெற்றி பெறுவதா, பலநோக்கு செயல்கள் செய்வதா, கடின உழைப்பு உழைப்பதா, பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவை செய்வதா? மூன்றாவது ஆப்ஷனா? கடின உழைப்பா? ஆ, கடின உழைப்பு பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது. பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து ஓ புத்தியோகம். சரி அதானே வந்து அர்ஜுனத்தை வந்து சொல்றாரு, நீ Okay. உனக்காக நீ பண்ண போறது இல்ல, பகவானுக்காக நீ பண்ணு பகவான். அப்படின்றாரு. அது ஏழாவது. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் வேலையின் தனித்துவம் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கப்பட்ட வேலை முடிவடையாத போதிலும் நிரந்தர விளைவை கொண்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்பவர் ஒருபோதும் நஷ்டமடைய மாட்டார். மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அல்லது ரெண்டுமே வா அப்படின்ட்டு. மூன்றாவது வந்து ஆ அல்லது ஆவா, இல்ல இவை எதுவுமே இல்லையா? ரெண்டுமே. ஓகே, வெரி குட். எட்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பக்தி தொண்டில் பலன்கள் என்ன? வேத சடங்குகளில் இருந்து விதிவிலக்கு. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பாவை வினைகள், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றில் இருந்து விடுதலை. மூன்று வந்து தன்னை அறிதல், மயக்கத்தில் நிலையாக உள்ளது. அதாவது நான்காவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, மேலே உள்ள அனைத்தும். பிறப்பிலிருந்து விடுதலை. இரண்டாவது தன்னை அறிதல் மாதாஜி. வேத சடங்குகளிலிருந்து இருந்து விதிவிலக்கு, பாவ விடைகள், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பக்தி தொண்டில் பலன்கள் என்ன? தன்னை அறிதல், மயக்கத்தில் நிலையாக உள்ளதா? மேலே உள்ள அனைத்தும் மாதாஜி. மேலே உள்ள அனைத்தும். வெரி குட். தூய ஆழ்நிலை உணர்வின் இருப்பவரின் அறிகுறிகள் என்ன? ஏதாவது சித்த பிரஜ்ஞன்னு சொன்ன இல்லையா? மனக்குழப்பத்திலிருந்து எழும் அனைத்து வகையான புலனாசைகளின் அவர் வந்து கைவிடுகின்றார். இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இறைவனின் நித்திய சேவகனாக தன்னை உணர்ந்து தன்னில் இன்பம் அடைகின்றார். மூன்றாவது வந்து இறைவனுக்கு நித்தியமாக சேவை செய்வதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார். நான்காவது வந்து மேலே உள்ள அனைத்தும். மேலே உள்ள அனைத்தும் மாதாஜி. வெரி குட். மேலே உள்ள அனைத்தும். ஓகே. பத்தாவது வந்து, எந்த விலங்கினால் அதன் புலன்களை எந்த நேரத்திலும் தன்னுள் அடக்கி குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக அவற்றை மீண்டும் வெளிப்படுத்த முடியும்? புலி, ஆமை, பூனை, யானை. வெரி குட். எல்லாமே 10% வாங்கிட்டீங்க. குட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ய கிருபா சிந்தப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा.